Okay. Uh, I will check afterwards how to rename that. But I think Sai sir has given the instructions to all of you for renaming and all. Do it at the time of entering in the class itself only. It will be easy for us for taking the attendance as Nazar sir has given the roll number to all of you. Okay. We start with the class. In the last lecture, we have discussed about minterm, max term, SOP, POS, how to find out the numbers if the any logical function is given. But today we will take some revision for that because some students are not getting that. In the last lecture also, we have taken some examples. Yesterday, I told you I give some examples based on the SOP and the POS to find out the number. But because of time constraint, I was unable to give that. Today, I'll repeat that topic and we'll solve some examples like we solved some examples yesterday on the SOP and the POS. Okay. We start with the principles of combinational logic. Okay, combination logic is nothing but it consists of the combinational circuits. Which combinational circuits are available? Which is having the after giving the input it produces the output. It is not stored. That is called as a combination. म्हणजे आपण गेट स्टडी केले गेट इफ आय कन्सिडर द अँड गेट or गेट नॉट okay it produces the output after giving the input. It means that we are not going to store in data. That type of circuit is called as a combinational circuit. आपण गेट पण स्टडी केलेले ऑलरेडी. ठीक आहे. Then we are discussed about a standard representation. There are different types of the representations for the logical function, that is SOP and the POS. Sum of product, product of sum. Whichever the summation term is present in the whichever the product term present in the SOP is called as a min term. Whichever the summation term present in the POS is called as the max term. Min term SOP मध्ये असते, max term POS मध्ये असते. Min term म्हणजे product term असते, max term म्हणजे summation ची term असते. ठीक आहे. Then we have discussed about how to find out the numbers, min term आणि max term चे नंबर कसे फाइंड आउट करायचे इफ एनी लॉजिकल फंक्शन इज प्रोव्हाइडेड. आय रिपीट, इफ एनी इक्वेशन इज प्रोव्हाइडेड फॉर कुठलं पण एक इक्वेशन जर तुम्हाला दिलं असेल तर ते आधी लक्षात घ्यायचं की किती व्हेरिएबल आहे त्याच्यामध्ये, हाऊ मेनी व्हेरिएबल्स आर देयर, 1 व्हेरिएबल, 2 व्हेरिएबल, 3 व्हेरिएबल्स. वन्स युअर गेटिंग द हाऊ मेनी व्हेरिएबल्स आर प्रेझेंट इन द लॉजिकल फंक्शन, पुढे काय करायचं तुम्ही प्रत्येक टर्म मध्ये ते 3 व्हेरिएबल प्रेझेंट आहेत का ते बघायचं. ठीक आहे. ते तिन्ही प्रेझेंट नसतील तर कुठला अब्सेंट आहे ते फाइंड आउट करून अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू ऍड द व्हेरिएबल इन. सो प्रोडक्ट मध्ये जर एक व्हेरिएबल अब्सेंट असेल तर तुम्ही समेशनची टर्म ऍड करायच्यामध्ये सी प्लस सी बार ऍड करता. आणि प्रोडक्ट टर्म मध्ये जर एखादी टर्म अब्सेंट असेल तर त्याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन करून सी इंटू सी बार ही टर्म ऍड. ठीक आहे. सोपीचा रूल आणि पीओएसचा रूल टोटली अपोजिट आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं 1 आणि 0चं पण कॉम्बिनेशन. बोथ आर टोटली अपोजिट. पी मध्ये 1 कुठं लिहितो तेच अपोजिट मध्ये पीओएस मध्ये लिहितो आपण. ठीक आहे. इन द सेम वे once we will complete or means all the terms will be present in all the variables will be present in all the terms, we are supposed to find out the numbers. थोडंसं कन्फ्युजन आहे स्टुडंटला. जसं मला आले 2 कॉल आले स्टुडंटचे तुमच्या क्लास मधले की ते नाही कळत आहे. मिन मॅक्स टर्म्स अजून एकदा कसं फाइंड आउट करायचं, कुठं घ्यायचं मी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. कोणता रूल तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे? मिन टर्म आणि मॅक्स टर्मचा only one rule you are supposed to remember, that is nothing but if min term is there you have to consider. कोण सांगणार आहे रूल मिन आणि मॅक्सचा? 1 कुठे येतो आणि मॅक्स 0 कुठे घेतो मिन टर्म मध्ये आपण? मिन टर्म मध्ये बारला 0 घेतो आणि विदाउट बारला 1. अँड मॅक्स टर्म मध्ये बारला 1 घेतो आणि विदाउट बारला 1 0. मॅक्स टर्म मध्ये बारला 1 घेतो आणि विदाउट बारला 0. करेक्ट होतो. जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला फाइंड आउट करायला इझी जाते. ठीक आहे. तर आपण आज रिपीट करणार आहेत. एक्झाम्पल yesterday actually I was forget I told you the time constraint I was able to give some examples.
will utilize that. Okay, you can open the notebook. Everyone open the book. I share the board. One example SOP first. Then we'll go for a POS. Sum of product, product of sum. We go for a first variables. And today I'm going to consider 4 variables also. Okay? मॅम आवाज कट होते. Let's cut it. Okay. Just a minute. Board is visible? Board is visible? No ma'am. Am I audible? No Board? ma'am. No ma'am. No Okay, ma'am. now it is visible. Now? No ma'am. Now it is visible? No ma'am. Yes. Now. Okay, I'll share later. पिन केले तरी पण दिसत. Just a minute. Just a minute. Once again, I'll try. Meanwhile, you note down that equation then. I'll present the board. Meanwhile, you write down the equation. Everyone, take down A bar. Okay, now it is visible, I think. Now it is visible? Yes ma'am. Yes. Yes ma'am. Amar, it is visible. Okay. Yes, it is visible, na? Done. Equation. Function f is equal to function f bracket. I will provide how many variables are there? A, B, comma, C. Three variables are there, and you are having equation A bar plus B plus AC. I want those which we are present in this summation terms. Summation M start now. Plus B plus A C. Follow the procedure at the time of solving the procedure. First, find out how many variables are. 3 variables are there. Take down one term at a time. And the A bar. First, solve for A bar. मग तुम्ही कुठे घेता लेक्चर? मॅम एकदा एक्झाम्पल सांगा ना. Present. Yes. Yes.
नेट सुरू करा मग. Zero for 9. Okay, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. सॉल्व केलं का एक्झाम्पल? एक्झाम्पल सॉल्व केलं का? Anyone got the answer? Okay. Pratibha? Yes, ma'am. Okay. What answer you have written? 0, 0, 1, 2, 3, 6, 7. Verify it once again. I think you are the first member who has solved this example. So you have a time. So once again you verify it. Audumbar? Megha? Supriya? Very simple example I have given. Shweta? Shweta is there? Shweta Nipase? Shivani? Sakshi? Okay. Sakshi has written the answer. What is the answer, Sakshi? 0, 1, 2, 3 and 4. Sakshi, you also once verify your answer. Yes, madam. Yes, Sonali. Sonali, any problem? Sonali Kate? No, ma'am. Okay.
How much time required? First variable is A. Which variables are absent? B and C is absent. You're supposed to add first B and then C. B plus B bar. Then simplify that. Then add C plus C bar. Simplify that. And then find out the मॅम numbers. स्क्रीन नाही दिसत. Screen I have not shared. I have given example already. I have given example already, na Shweta? येस A मॅम बट डोंट एक्सप्लेन इट प्लीज. मला सांगा हा अजून ना. एकदा, मला काहीच कळत नाही. मी एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला. हा A बार प्लस B प्लस AC हे एक्झाम्पल दिलं मी तुम्हाला. हा 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 पहिला टर्म येस काय येस. A बार. हा A बार आहे पहिली टर्म. कुठले कुठले व्हेरिएबल हा अबसेंट आहेत त्याच्यामध्ये? कुठले कुठले व्हेरिएबल अबसेंट आहेत त्याच्यामध्ये? ए बी आणि सी. हा मग पहिल्यांदा काय करायचं? A बार इन ब्रॅकेट B प्लस B बार ऍड करायचा. हा ते सिम्प्लिफाय झालं. करायचं. सिम्प्लिफाय केलं का ते? हो हो. हा मग त्याच्यामध्ये A बार B प्लस A बार B बार आलं का? ए बार बी. हा हा मग त्याच्यामध्ये पुन्हा कुठले टर्म अबसेंट आहेत? C अबसेंट आहे ना त्याच्यामध्ये. सी ॲबसेंट आहे. हा हा मग C ऍड करायचं पुन्हा. C प्लस C बार दोन्ही मध्ये ऍड करायचा. हा हम्म? हा हा प्रयत्न करा. I'll share the screen. Sakshi, you cross check your answer. Pratibha, also you cross verify your answer. Hmm? Solve करायचं का? Everyone is ready? Everyone is ready? Yes, Sonali, Supriya, Shreya, Vaishali. मॅम आन्सर सांगू दे. नाही नाही मला आधी सांगा. सॉल्व केलं टाका की चॅट मध्ये टाका तुमचं आन्सर. ओके मॅम. हा चॅट मध्ये टाका. मिनल. सॉल्व करते मॅडम 5 मिनिट. Okay, okay. Do it. Okay, no problem. Do it. Okay, who has written answer? Shafali, Vaishali. Read down in a proper way. Vaishali has written 0, 1, 2, 3, 4. Shafali has written 0, 1, 2, 3, 6 and 7. Okay, Shreya 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay. See how many different answers I am getting. Shefali's answer is different. Vaishali's answer is different. Shreya's answer is different. Procedure is one. Teacher is one. Why then everybody is getting different answer? Audumbar, Amar, where are you, Audumbar? Am I audible, Audumbar? मॅम 03676 आलं मॅम. 0, 3, 676. 6, 7 आणि पुन्हा 6 का? हा नाही चुकलंय. Smita 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay, so same like Shreya. आपण सॉल्व करूयात का? Yes? मॅम डबल आलेले घ्यायचे नाहीत ना? नाही डबल आलेले एकदाच लिहायचे स्मिता. हा रिपीट आलेले एकदाच लिहायचं. हो एकदाच लिहिले. हा ठीक आहे ना, बरोबर आहे की. सेम लाईक श्रेया म्हटलं ना मी, तुमचा आन्सर बरोबर आहे. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. बट वेदर इट इज करेक्ट or wrong, that we will check. We will verify it. ओके मॅम. Okay.
Okay, screen is visible to everyone. Listen here, everyone. Stop writing. Shweta. Shweta, am I audible to you? Yes, ma'am. See here. Screen is visible to you. Yes. आता इकडे लक्ष द्या. No, ma'am, screen is not visible. Pin to my screen. Remaining all, it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shweta. Shweta, it is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Check it once again, Shweta. This example is for you only. मी मराठीमध्ये Yes, ma'am. सांगते आता बघा. मराठीमध्ये सांगते मी तुम्हाला इथे. पहिली टर्म आहे ए बार. टर्म नुसार सॉल्व्ह करा. एकदमच डायरेक्ट घ्यायला जाऊ नका. ए बार मध्ये कुठलं अब्सेंट आहे? बी अब्सेंट आहे, सी पण अब्सेंट आहे. मग पहिल्यांदा आधी बी ऍड करूयात आपण. ठीक आहे. बी प्लस बी बार ऍड केला मी याच्यात. स्क्रीनकडे लक्ष द्या. तिथंच काय क्वेरी असेल तर लगेच विचारा मला. श्वेता अँड रिमेनिंग ऑल दोज आर नॉट गेटिंग. सिम्प्लिफाय करा ब्रॅकेट. काय येणार सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इथं ए बार बी A bar. प्लस A bar हा? B. बरोबर. पुढे बरोबर आहे का? दिस इज करेक्ट. Yes, ma'am. ओके, दिस इज करेक्ट. A असं काय bar करायचं B. सांग. बरोबर आहे. ए बार बी प्लस ए बार बी बार. इथं काय करायचं मी सांगते. जर टर्म जास्त असतील तर एका टर्मचं Plus सॉल्व्ह करायचं. A bar B bar. बरोबर आहे. के बार बी बार लिहिलं की. आता आपण पहिल्यांदा हे ए बार आहे की नाही त्याचं पहिल्यांदा सगळं सॉल्व्ह करून घ्यायचं. पुन्हा बी ला जाऊयात आणि पुन्हा एसी ला जाऊयात आपण. ठीक आहे. असं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ह करायचं आपण. नेक्स्ट, ह्या ए बार बी मध्ये सी अब्सेंट आहे. ए बार बी बार मध्ये पण सी अब्सेंट आहे. मग मला पुन्हा काय ऍड करावं लागणार आहे तिथं? सी ऍड करावं लागणार आहे मला. कळतंय? ए बार बी इन ब्रॅकेट सी प्लस सी बार ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस ए बार बी बार इन ब्रॅकेट काय येणार? सी प्लस सी बार. समवन प्लीज हेल्प मी. एकाने कोणतरी अनम्यूट होऊन मला सांगा पुढे मी काय काय लिहायचं ते. A bar B C येस, वेट. ए बार बी सी प्लस plus A A bar B C bar. ए बार बी सी बार. C bar. हे झालं पहिल्या ब्रॅकेटचं. हाँ. बार प्लस पुढे A bar B bar C ओके, व्हेरी करेक्ट. ए बार बी बार सी प्लस plus A bar Plus. B bar C bar. A bar B bar C bar. ए बार बी बार सी बार. आता काय करूयात? ह्या जो ए टर्म्स आपण फाइंड आउट केलेला आहे त्याच्या आपण आधी टर्म्स लिहूयात समेशनच्या. प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या फाइंड आउट करू. सांगा ह्याच्या समेशनच्या टर्म्स काय येणार? आता इथं सगळ्यांना कन्फ्युजन होते. 1 लिहू का 0 लिहू, 1 लिहू का 0 लिहू. एकच रूल लक्षात ठेवायचा म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला. मेन टर्म मध्ये म्यूट करा. कोण आहे? म्यूट करा. ओके, थँक्यू. समेशनच्या टर्म्स मध्ये म्हणजे एसओपी मध्ये जिथं कॉम्प्लिमेंट असतं तिथं 0 लिहायचं. श्वेता, आपण हा एसओपीचं फंक्शन सॉल्व्ह करतोय. सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स. समेशन आहे प्रोडक्ट टर्मची. ठीक आहे. त्याच्यामुळे काय करतोय आपण? याच्यामध्ये मेन टर्मचा रूल अप्लाय करतो. मेन टर्म मध्ये जिथं कॉम्प्लिमेंट असतं तिथं 0 असतो. मग इथं काय होणार? इथं 0 1 1. पुन्हा इथं कॉम्प्लिमेंट आहे 0 1 0. इथं कॉम्प्लिमेंट आहे 1 1. इथे येणार 0. इथं सगळंच कॉम्प्लिमेंट आहे म्हटल्यावर काय येणार? सॉरी उलट लिहिलं मी इकडे. कॉम्प्लिमेंटला 0 सॉरी इथं मी 0 लिहायला पाहिजे होतं. सी असं कन्फ्युजन होते बघा. कॉम्प्लिमेंटला काय असतो? कॉम्प्लिमेंटला 0 असते. Zero. 0 असं कन्फ्युजन होते बघा. माझंच होते कन्फ्युजन. 0 0 देन 1 इज देअर. कॉम्प्लिमेंट तिन्ही कॉम्प्लिमेंट आहे तिथं. काय येणार मग? 0 Triple zero. 0. व्हेरी करेक्ट. आता सांगा समेशनच्या टर्म्स कुठल्या कुठल्या? पहिलं 3 2 3 0 1 वेट 0 1 1 म्हणजे काय येणार?
ह्याचं वेटेज आहे 1, ह्याचं वेटेज आहे 2, ह्याचं वेटेज आहे 4. पण हा 0 असल्यामुळे प्रेझेंट नाहीये. मग 1 + 2 काय येणार? इथे येणार व्हेरी करेक्ट 3. 0 1 0 2 0 1 0. पहिल्याचं वेटेज आहे पहिल्याचं वेटेज आहे 1 2 आणि 4. मग 2च आहे त्याच्यामध्ये फक्त, म्हणून वेटेज काय आलं इथे याचं 2 कॉमा 0 0 1 0 0 1 0 0 1 म्हणजे 1 आला आणि लास्ट 0 ऑल 0 म्हणजे 0. श्वेता कळते का तुम्हाला टर्म्स लिहिलेल्या? येस मॅम, मी सोडवलं होतं तसंच बरोबर आलंय खरं. 1 0 आलंय का? तुमचं कळालं होतं का तुम्हाला? हा कळालं, पण मी वेगळ्या पद्धतीने सोडवलंय. आन्सर आलं का? हा असं आलंय का आन्सर? हो आलंय. बरोबर. हे कशाचं झालं आता? पहिल्या ह्या ज्या 3 2 1 आणि 0 आपण टर्म्स फाइंड आउट केल्यात, त्या कशाच्या टर्म झाल्या? फक्त ह्या ए बारच्या झाल्या. सेम प्रोसिजर यू हॅव टू फॉलो फॉर बी. बी मध्ये काय अब्सेंट आहे? बी मध्ये ए अब्सेंट आहे आणि सी पण अब्सेंट आहे. मग पहिल्यांदा काय करावं लागेल? बी इंटू ए प्लस A + A बार व्हेरी करेक्ट ए प्लस व्हेरी करेक्ट ए प्लस ए बार करून पहिल्यांदा सी. जरी बी दिलं असलं तरी ए अब्सेंट आहे म्हणून ए दुसऱ्या टर्म लिहायचं असं करायचं नाही. लिहिताना आन्सर कसं लिहिणार मी इथं? ए पहिल्यांदा बी नंतरच प्लस ए बार A आणि B बी असंच लिहायचं. मग तिथं बी पहिल्यांदा म्हणून बी पहिल्यांदा लिहायचं असं करायचं नाही. युअर आन्सर विल बी डिफरंट. यू हॅव टू फॉलो द सिक्वेन्स विच एव्हर द सिक्वेन्स इज प्रोव्हाइडेड फॉर यू. आपल्याला जो एबीसीचा सिक्वेन्स दिला तोच फॉलो करायचा आपण. ठीक आहे. आता ह्या एबी मध्ये आणि ए बार बी मध्ये काय अब्सेंट आहे? सी अब्सेंट आहे. C सो यू हॅव ऍड व्हेरी करेक्ट. ह्या ए बी मध्ये सी प्लस सी बार ऍड करा अँड प्लस ए बार बी मध्ये A काय बार B absent आहे? C + C बार व्हेरी करेक्ट. सी प्लस सी बार ऍड C बार करा. सांगा आता टर्म्स मग मला ह्याच्या. एबीसी पहिली ABC + व्हेरी करेक्ट. एबीसी प्लस प्लस काय? ABC बार ए बी अरे C बार सी बार डन. प्लस नेक्स्ट काय येणार इथं? ए बार बी सी प्लस पुढचं काय येणार? A बार B C बार ए बार बी सी बार. आता C बार. समेशनच्या टर्म्स सांगा. मी काही 1 0 लिहित नाही. आता तुम्ही सांगा बरं मला समेशनच्या टर्म्स. 7 6 3 2 ह्याच्याच का? औदुंबर तुम्ही ह्याच्यात सांगताय का? ह्याच्यात. बीच्या सांगताय का फक्त? 7 6 7 ह्याच्यात सांगतो. व्हेरी करेक्ट 7 7 6 3 2 7 6 आणि 3 व्हेरी करेक्ट. जसं सगळ्यांनी बोलायला पाहिजे. तिघं चौघं मला चांगलं नाही बोललेले. सगळ्यांचा आन्सर यायला पाहिजे. 7 6 3 2 हे झालं. आता बीचं अजून एक टर्म कोणती दिली होती मी तुम्हाला? AC AC. Same procedure you have to follow for the AC. Which term is absent? B B is absent. You have to add AC in bracket B plus B बार B bar. हा मग याच्यामध्ये दोनच टर्म येतात मला असं वाटतं आपल्याला. कुठली कुठली Yes, येते ma'am. बघा? A B C प्लस A B बार C करेक्ट. आता टर्म सांगा कुठल्या त्यातल्या मला? 7 and 6 7 आणि 6 का 5? 5 Who is saying 6? नाव 3 आपल्याला टर्म्स मिळाले वेगवेगळ्या. 7 5 इथं मिळालंय. इथं 7 6 3 2 मिळालंय आणि इथं 0 1 2 3 मिळालंय. ह्या तिन्हीचं कॉम्बिनेशन करायचं. एक टर्म एकदाच घ्यायची. कुठली कुठली घेणार मग? ह्याच्यामध्ये 0 1 2 3 आहे. 2 3 कॉमन आहे इथं. ते नाही घ्यायचं. आता 6 7 घ्यायचं. आणि ह्याच्यामध्ये काय आहे? ऑलरेडी आपण 7 घेतलेलं तर ह्याच्यामध्ये 5 आहे. म्हणून फायनल आन्सर काय येणार? समेशन ऑफ m in bracket 0 1 व्हेरी करेक्ट. सिक्वेन्स 2 फॉलो 3 करा. सिक्वेन्स फॉलो करा. ओके 4 आहे का?
नाही. नाही 5 6 6 आणि 7 फायनल. आता व्हेरीफाय करा बरं कोणाकोणाचा आन्सर करेक्ट आलंय कोणाकोणाचं रॉंग आलंय बघा चॅट मध्ये. रूपम इज करेक्ट. प्रतिभा 5 इज मिसिंग. प्रतिभा. प्राजक्ता 0 इज मिसिंग. मीनल 1 2 is missing. 5 is also missing. Meenal. Smita 0 1 2 3 5 6 7 is correct. Shreya is also correct. Shefali 5 is missing. Vaishali. What is missing Vaishali? 4 तुम्ही ऍड केला एक्स्ट्रा 4 झाला तो 5 6 7 is missing in that. 4 नाही आलेलं. Sakshi. Sakshi, what is the problem? You are not getting anything? Sakshi. Yes, madam. Sakshi. What is it? You are not getting? Any problem? नाही मॅडम कळले. हा मॅडम ते कळलं. मग गडबड नाही करायची हळूहळू सॉल्व्ह करायचं. हो मॅडम. Okay? प्रतिभा 0 1 2 3 5 is missing in that. Pratibha. Okay, you should not miss any term. एक सुद्धा टर्म मिस करायची नाही. Okay. I'll give one more example, then we will stop. This will be the final example. Okay, take down. Function f 4 व्हेरिएबल्स देणार आहे. मी आता सॉल्व्ह करून दाखवलं तसं प्रत्येकाने सॉल्व्ह करायचं हळूहळू. 4 व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यामध्ये ए बी सी का 3च घेऊयात. थांब गडबड होईल तुमची अजून. एबीसीच घेऊयात आपण. एबीसी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी. Just a minute. Okay. It is visible, everyone? Screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Example दिसते का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Function of ABC is equal to AB plus AC plus B. Solve it and tell me the final answer. Like I have solved. पहिल्यांदा एक टर्म घ्यायची, सिम्प्लिफाय करायची, त्याचे समेशनच्या टर्म फाइंड आउट करायच्या. पुन्हा दुसरी टर्म घ्यायची, सॉल्व्ह करायचं, समेशनच्या टर्म फाइंड आउट करायच्या आणि देन बी. You have to find out the terms. Okay? Yes, someone has written answer. Has written. Okay, Rupam has written answer 2, 3, 5, 6, 7. Vaishali, follow the procedure, follow the sequence. Minimum to maximum number लिहायचा.
2 3 5 6 7 असं लिहायचा. 2 3 5 6 7. डू इट yourself. Don't copy from others. Okay. 2 3 5 6 7. 2 3 5 6 7. 2 3 5 6 7. Pratiksha. 2 3 5 6 7. Okay. Sonali, any query? Yes, Minal. मिनटमच काढायची आहे ना मॅडम? मिनिटमच की नंबर फाइंड आउट करायचे त्याचे. ऑब्विसली मिनिटमच आहे ना. मी तुम्हाला सम ऑफ प्रोडक्टचं दिलं ना. मी ब्रॅकेट दिलेत का त्याला? नाही. नाही, ब्रॅकेट दिले म्हणजे हा एसओपी आहे का पीओएस आहे? एसओपी का? मग ऑब्विसली एसओपी मध्ये मिनिटमच फाइंड आउट करायचे तुम्हाला, मॅक्स टर्म नाही. ओके. Okay, who has written answer? Don't copy from others, sir. You should get your answer. Okay, Minal. Minal is getting 2, 5, 6, 7. You're not getting 4, Minal? नो मॅम. Okay, you're not getting 4. Smita and Sakshi. Okay, 2, 3, 5, 6, 7. Smita, you're not getting 3. And Minal is not getting 4. 2, 3, 2, 3, 5, 6, 7. 7, 6. Smita, use comma. Don't write direct answer. It will be ओके मॅम. 23. It will be 23,576. Add comma in between. Now it is okay. 3 आणि 4 मध्ये आणि 5 मध्ये कन्फ्युजन आहे बघा. I think 5, 6, 7 is common. But there is a confusion for 3 and 4. Verify your answer, everyone. Very good, Smita. Meenal. Verify Yes, your ma'am. answer. Verify your answer. You are not getting 3 or 4. Some number should be there. Everyone, verify your answer. Audumbar. Audumbar is there. Yes, ma'am. Your answer is correct. 2, 3, 5, 6, 7. मॅडम 7 6. हा हम्म? बरोबर आहे. बरोबर आहे का? हा बरोबर आहे. व्हेरीफाय करा. व्हेरीफाय करा अजून एकदा. नोटबुक मध्ये सॉल्व्ह केलंय ना? केलं की. एकदा व्हेरीफाय करा. येस, हु इज देअर? सोनाली काटे. सोनाली काटे, एनी क्वेरी? Yes. Any query? 2 3 5 Sonali. 6 7. Okay, 2, 3, 5 6 5. 7. Okay, no problem. Shweta, 2, 3, 5, 6, 7. Very good, Shweta. You're trying.
Remaining all put your answer. 21 students are there. Remaining are not putting answer. Megha, Supriya Kote. आन्सर सांगितले मॅम. सांगितलं का? ओके, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. वैष्णवी. ओके, निकेश खिलारे. हु इज द निकेश खिलारे? मॅम पूजा लोखंडे. Okay, rename yourself afterwards. You put your answer, Pooja. मॅम सांगितले 2 3 5 6 7. 6. Okay, good, no problem. Shefali. Aishwarya is there? Yes, ma'am. Aishwarya Yes, is there? Today Aishwarya is not there. Shivani Arekar, Shefali. Yes, ma'am. I Yes, said, ma'am. ma'am. सांगितले मी. Okay, good, good, 2, good. 3, 5, 6, 7. Okay, everyone is getting. Hope everyone is. Rohini. Rohini Jagtap, Rupam. Yes Rupam, I मॅम think. सांगितलं. Rupam, I think you have added your answer. Okay, no problem. Still there is a confusion in between 4 and what is there? 4 and 5 now or 3? 3 and 4 मध्ये confusion आहे स्मिता. Minal Mamane. You are not getting 4. Yes, ma'am. Verify it. 4 आहे का नाही त्याच्यामध्ये? येते का तुमची मिस झाली टर्म का ह्याने चुकून ऍड केली आहे? स्मिता, you also. You are getting 3. I think everyone is getting 3, na? 3 is correct. 2, 3, 5, 6, 7 is correct. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. Okay, done. Don't copy others' answer. You solve by yourself. It will be practice for you. काही exam वगैरे नाहीये, घाबरायचं काम नाहीये. Smita, you also verify your answer. Minal and Smita, you verify your answers and tell me final answer. मॅम माझं चुकून ए बार बीसी मध्ये 100 केलं त्याच्यामुळे माझं 4 आलतं. बरं म्हणजे तिथं 3 आहे तुमचं. हा एक्झाम मध्ये अशी चूक चालणार नाही. ओके मॅम. चुकून असं झालं म्हटल्यावर एक्झामिनर काय करणार? तुम्हाला किती मार्क देणार सांगा आउट ऑफ 4? येस स्मिता. 0. येस मॅम. नाही पडत. 0 मार्क्स मिळतील ना तुम्हाला? डोंट डू Yes, लाईक ma'am. दिस. डोंट डू लाईक दिस. ओके, ओके. no problem, no problem. Minal, have you verified? I am waiting for your answer. करायलंय मॅम. Okay, do it. Meanwhile, I think this answer is correct. 2, 3, 5, 6, 7 answer is correct. Now I will not solve. I will give some examples to everyone. Note down the examples. Function f is equal to. Note down everyone. In tomorrow's lecture, I am going to verify this. Function f is equal to, function f in bracket ABCD function f is equal to, function f in bracket A, B, C, D, A, B, C, D is equal to note down ABC plus AB plus CD plus D complement. वाचता येते का सगळ्यांना? Now it is visible? Yes, no? Yes, ma'am. Okay, ABC मी स्मॉल लेटर्स मध्ये लिहिले, तुम्ही कॅपिटल मध्ये लिहा. ABC plus AB plus CD plus D bar. This is your first example. Another example I will give. F in bracket
A, B, C. A, B, C, D is equal to AB, ABD plus ABD plus CD plus BC. Okay, this is visible to everyone. Yes. 2 examples I have given. This is visible to everyone. Yes, ma'am. Shall I repeat the example? Function ABCD is equal to ABC plus AB plus CD plus D bar. कॅप्स मध्ये लिहा सगळेजण. आणि दुसरं फंक्शन एफ इन ब्रॅकेट ABCD is equal to ABD plus CD plus BC. You have to find out the mean terms. You have to find out the mean term, summation term दोन्हीचे पण फाइंड आउट करा. जशी मी प्रोसिजर सांगितली तुम्हाला तशी तुम्ही फॉलो करा. पहिल्यांदा एक टर्म घ्यायची, सॉल्व्ह करायची, समेशनच्या टर्म फाइंड आउट करायच्या. पुन्हा दुसरी घ्यायची, समेशनच्या टर्म फाइंड आउट करायच्या. तिसरी घ्यायची, समेशनच्या टर्म फाइंड आउट करायच्या. चौथी घ्यायची, समेशनच्या टर्म फाइंड आउट करायची. आणि वन टर्म वन्स घ्यायची आपल्याला. ठीक आहे. In this way, this is your first example for homework. This is your second example for homework. Then hope everyone noted example. Once you are noted, put your attendance in the chat. नाव टाका तुमचं फक्त and you can leave the class.